جب مسلمان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ پھر اعلان کر کے فرماتے ہیں او میری 18,000 مخلوقات غور کر کے سن لو، حسنا لیابدی، دیکھو تو صحیح میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ پھر اعلان کر کے فرماتے ہیں او میری ساری کی ساری مخلوقات متوجہ ہو جاؤ، غور کر کے سنو، مجدنی عبدی، دیکھو تو صحیح میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کوئی جواب نہیں دیتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توجہ نہیں ہے؟ اللہ خصوصی طور پر نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور میرے بندے مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک جملے پر جواب ملتا ہے آپ کو، ایک ایک جملے پر۔ دنیا کا بادشاہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ بھی آپ کے ایک ایک جملے کا جواب نہیں دے گا۔ رب العالمین پوری کائنات کا مالک خالق رازق، اتنی طاقتور ذات جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، ساری دنیا کے نظام کو بنایا، وہ پروردگار آپ کے ایک ایک جملے کا جواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان نہیں فرمایا جب تہجد گزار نماز پڑھے تو جواب ملتا ہے، جب قرآن مجید کا عاشق نماز پڑھے تو جواب ملتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان نہیں فرمایا، حج کرنے والا پڑھتا ہے تو جواب ملتا ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر پڑھو گے تو جواب ملے گا، نہیں فرمایا تم مسجد میں کھڑے ہو کر گناہ کر کیا، 100 سال تک گناہ کرتا رہے، 100 سال گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دروازے پر آ کر پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فوراً اعلان کر کے فرماتے ہیں او میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی حج کرنے کی ضرورت نہیں، معراج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوئی بیت اللہ کا دروازہ پکڑنے کی ضرورت نہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی کہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر کے آؤ، 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے آؤ، نہیں فرمایا تازہ گناہ کر کے بھی آیا پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز تو پڑھ، نماز تو پڑھ، اللہ کے در پہ آ تو صحیح۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے فرشتوں متوجہ ہو جاؤ، او میری 18,000 مخلوقات میری بات کان کھول کے سن لو، غور کر کے سن لو، ھذا بینی و بین عبدی، سبحان اللہ، یہ بات جو میرے بندے نے کہی ہے میرے اور میرے خصوصی بندے کے درمیان میں راز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان بندہ کہتا ہے یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے کی ساری مخلوقات کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، او آسمان تم بھی گواہ ہو جاؤ، او سورج چاند ستارے تم بھی گواہ ہو جاؤ، او 18,000 مخلوقات گواہ ہو جاؤ، جو کچھ میرے بندے نے مانگا ہے میری کبریائی
कसम मैंने इसको अता कर दिया। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई ये ना समझना हम सिर्फ ये कलाम पढ़ रहे हैं, बल्कि ये यकीन कर लेना अल्लाह से हम कलाम हो रहा है, अल्लाह से बातें कर रहा है, अल्लाह आपकी एक एक बात का जवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह। ये नमाज क्या चीज है? मेराज है। सुभान अल्लाह। महबूब परेशान होकर अर्शे मुअल्ला पे परेशान होकर अल्लाह से मनवा के आए, और मेरे परवरदिगार मैं मेराज करके जा रहा हूं, तो मेरे एक एक उम्मती को मेराज करना कराना जरूरी है। मैं खुश नहीं होगा जब तक मेरे एक एक उम्मती को मेराज नहीं कराएगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपने सहाबा को फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। जैसे मैं मेराज करके आया हूँ, अल्लाह की ज़ियारत करके आया हूँ, अल्लाह से बातें करके आया हूँ, मैंने एक मर्तबा बातें की हैं, एक मर्तबा ज़ियारत की है, एक मर्तबा मेराज किया है। ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे क़यामत तक आने वाले मेरी उम्मत, गौर करके सुन लो, तुम 5 मर्तबा मेराज करते रहना। सुभान अल्लाह। साहबे कराम ने ये खुशखबरी सुनी तो खुश हो गए, इतनी खुश हुए जैसे दुनिया की बादशाहत मिल गई हो। किसी ने पूछा, ओ सहाबा, ओ महबूब के सहाबा, ओ महबूब पर ईमान रखने वाले, क्या हो गया है, कितना खुश हो रहे हो? साहबे कराम ने फरमाया, हम क्यों ना खुश हों, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें कोई परेशानी होगी, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के डायरेक्ट अल्लाह ताला से राब्ता कर लेंगे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबाए कराम बैठे हैं, मजलिस लगी हुई है। एक सहाबी आया, आकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, मस्जिद नबवी के कोने में दुआ मांगी, वापस चला गया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबाए कराम से, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है इस सहाबी ने क्या मांगा है? सुभान अल्लाह। साहबे कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सहाबी के घर में जब नमाज खत्म हुआ, फौरन मस्जिद में आया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और दुआ मांगी। ये नमक मांग कर जा रहा है। सुभान अल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, जब भी जरूरत पेश आए, किसी चीज की जरूरत हो, अल्लाह से जरूर मांगना। ये ना कहना हमारे पास दौलत है, माल है, पैसा है, जाकर खरीद लेंगे। नहीं नहीं नहीं, खरीदने से पहले जेब में पैसा मौजूद है, बैंक बैलेंस मौजूद है, दौलत मौजूद है, सोना चांदी हीरे जवाहरात मौजूद है, जेब भरी हुई है पैसों से, यकीन है जाकर खरीद लूंगा। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरी उम्मत के लोगों, आदत बनाओ, फिर भी पहले अल्लाह से जरूर मांग लेना। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह से मांगना, फिर जाना खरीदने के लिए। सुभान और अल्लाह ताला फिर बाबरकत चीज तुम्हें अता करेगा। इसीलिए भाई हमें चाहिए, अब बताओ आप में से कौन कौन मेराज करना चाहता है? हाथ खड़ा करें। जो मेराज नहीं करना चाहते हाथ खड़ा ना करें। जो मेराज करना चाहते हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, मेराज करना चाहते हैं सारे, यकीनन 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते रहे भाई, 5 वक्त पाबंदी से कभी ना गाना करना।